شہادت دیکھی کہ فرمایا بڑی ہم مصیبت دیکھی آنے ہم لائیں گے پرست وفا کا نشان لے کے چلے وفا پرست وفا کا نشان لے کے چلے وفا پرست وفا کا نشان لے کے چلے وفا پرست وفا کا نشان لے کے چلے حسینیت کا وہی آن بان لے کے چلے حسینیت کا وہی آن بان لے کے چلے پرانے غم کا نیا ترجمان لے کے چلے پرانے غم کا نیا ترجمان لے کے چلے علم کے سائے میں ہم ایک جہان لے کے چلے علم کے سائے میں ہم ایک جہان لے کے چلے ہم اس علم کو لیے چار سمت گھومیں گے درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے یہ وہ علم ہے جو دربار پنجتن میں رہا یہ وہ علم ہے جو دربار پنجتن میں رہا زہ نصیب و امامت کی انجمن 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 میں رہا کبھی حجاز میں چمکا کبھی یمن میں رہا کبھی حجاز میں چمکا کبھی یمن میں رہا ہر ایک مقام پہ یہ اپنے باقپن میں رہا ہر ایک مقام پہ یہ اپنے باقپن میں رہا ہم اس عالم کو لیے چار سمت گھومیں گے درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے یہی علم تو رسول زمن کے ہاتھ میں تھا یہی علم تو رسول زمن کے ہاتھ میں تھا کبھی یہ حیدر خیبر شکن کے ہاتھ میں تھا کبھی یہ حیدر خیبر شکن کے ہاتھ میں تھا بوقت صلح امام حسن کے ہاتھ میں تھا بوقت صلح امام حسن کے ہاتھ میں تھا کبھی حسین غریب الوطن
الوطن کے ہاتھ میں تھا، کبھی حسین غریب الوطن کے ہاتھ میں تھا۔ ہم اس عالم کو لیے چار سمت گھومیں گے، درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے، درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے، درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے۔ اسی علم نے ہر قلب کو جھنجھوڑ دیا، اسی علم نے ہر قلب کو جھنجھوڑ دیا، اسی علم نے تو ذہنوں پہ نقش چھوڑ دیا، اسی علم نے تو ذہنوں پہ نقش چھوڑ دیا، اسی علم نے زمانے کے رخ کو موڑ دیا، اسی علم نے زمانے کے رخ کو موڑ دیا۔ یزیدیت کا اسی نے غرور توڑ دیا، یزیدیت کا اسی نے غرور توڑ دیا۔ ہم اس عالم سکینہ نے یہ
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه
مجید وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. اسی آئے کریمہ کو جسے میں مسلسل مختلف معاملاتوں میں موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہوں، اسے ہی آج بھی اپنی گفتگو کا موضوع قرار دے رہا ہوں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفریقہ نہ ڈالو. اس آیے کریمہ سے صرف ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین. لوگ بحث کرتے تھے، اپنی غلطی پر قائل نہیں ہوتے تھے، اس لیے قدرت کے تیور بدل گئے. قدرت نے کہا اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو اب ہمیں یہ تلاش کرنا ہے، اب ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ دین ہے کون سا جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کا محبوب ترین دین ہے. تو جب ہم نے تاریخوں پر نظر کی، تاریخوں سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ اللہ کا دین کون سا ہے، تو تاریخوں نے ہمیں مختلف ادیان کا ذکر بتایا کہ یہ دین ہے. کچھ تاریخیں ان ادیان کی موافقت میں نظر آئی، کچھ مخالفت میں نظر آئی. تو ہم یہ تجزیہ نہیں کر سکے کہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب دین کون سا ہے. درود پڑھیں نہیں کر سکے کہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب دین کون سا ہے. پھر ہم نے قرآن مجید سے رجوع کیا کہ اے قرآن ہم تاریخوں سے تجزیہ نہیں کر سکتے، اب تو ہمیں بتا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ترین دین کون سا ہے. تو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام بھی ایک دین ہے. جب یہ علم ہو گیا، جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ کے نزدیک اسلام بھی ایک دین ہے، اس کے بعد اگر ہم اس دین میں اختلاف کریں تو کتنے غضب کی بات ہے. خدا کہتا ہے فَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لوگوں نے اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس کتاب اور علم موجود تھا، جب علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا جا رہا ہے. کتنے غضب کی بات ہے کہ جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں. اس لیے قدرت نے کہا لکم دینکم ولی دین. اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے صرف دین ہی نہیں بھیجا بلکہ اس کی ہدایت دینے والے بھی بھیجے، اور 1,23,999 انبیاء صرف اسی وجہ سے آئے، صرف اسی لیے ہدایت دینے کے لیے آئے کہ انسان گمراہی کی طرف نہ جائے. سب سے پہلے جب اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اتارا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد و کمیٹی برپا کرے گا، فساد و کمیٹی برپا کرے گا. اور شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے خدا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے کمتر مٹی سے بنا رہا ہے، ہم اسے سجدہ کیوں کریں گے، ہم اسے سجدہ کیوں کریں گے. لیکن خدا کہتا ہے کہ جب میں آدم کے اس پتلے میں اپنا آمد پھونک دوں، روح پھونک دوں، تو تم سب سجدے میں گر جانا. اور تاریخ شاہد ہے کہ تمام فرشتے سربت سجود ہو گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. جب ابلیس سے پوچھا کہ بھائی تو نے سجدہ
یعنی عدل خدا بندی کا شیطان انکار کر رہا ہے۔ قدرت نے کہا دیکھ شیطان، میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں تجھے سجدہ کرنا ہے، اب تم نے سجدہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں تجھے تو سجدہ کر رہا ہے شیطان، تجھے تو سجدہ کر رہا ہے، تیرے بنائے ہوئے کو ہی تو سجدہ نہیں کر رہا، تجھے تو سجدہ کر رہا ہے، تیرے بنائے ہوئے ہی کو تو سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ تو قدرت کا جواب آئے گا، تمہیں پتہ نہیں یہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے، یہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے کہ آج شیطان میرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے۔ کل بھی کچھ لوگ اٹھ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم ان سے عمر میں بڑے ہیں، ہم ان سے عمر میں بڑے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن شیطان کے اس فیصلے نے غدیر خم پر اپنا پورا اثر دکھایا اور کہا دیکھو من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ دیکھو تمہیں اسی طرح ماننا ہے جس طرح فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ کیا، اور اگر تم نے علی کو اس طرح مولا تسلیم نہیں کیا تو اسی طرح راندے درگاہ ہوگے۔ جس طرح شیطان کو خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے راندے درگاہ کر رہا ہوں، فوراً بہشت سے نکل جا، فوراً بہشت سے نکل جا، تو اب فیصلہ ہو گیا کہ جس نے بھی علی کو مولا تسلیم نہیں کیا، علی کو مولا تسلیم نہیں کیا، وہ اسی طرح راندہ درگاہ ہوگا، وہ اسی طرح شیطان کی سنت پر عمل کرتا نظر آئے گا۔ جس طرح شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کر کے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ جو بھی علی کو سجدہ نہیں کرے گا وہ اسی طرح راندہ درگاہ ہوگا، جس طرح آج میں ہو رہا ہوں۔ معلوم ہوا خدا نے اپنے یہ ہاتھی بھیجے صرف اس لیے کہ اسلام کی ترویج و تبلیغ ہو سکے۔ 1,23,999 انبیاء کا انتخاب کیا اور دنیا میں 6 شریعتیں بھیجی۔ پہلی شریعت حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، دوسری شریعت حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے، تیسری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، چوتھی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، پانچویں شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور چھٹی شریعت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ شریعتوں کے درمیان جو بھی انبیاء آئے وہ اپنے سے پہلے والے شریعتوں پر عمل کرتے رہے اور بگڑے ہوئے دین کو سنبھالتے رہے، لیکن ہمارا رسول یہ کہتا ہوا رہا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس سے پہلے جو بھی انبیاء تھے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے تھے، حضرت شیس آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے، حضرت نوح آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے، حضرت ابراہیم آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے، حضرت اسماعیل آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے، حضرت اسحاق آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے، حضرت موسیٰ آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے آئے تھے، لیکن ہمارا نبی کہہ رہا ہے یا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا اب یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ رسول نے صرف 23 برس ہی تک تبلیغ کی ہے، اور 13 سال کے بعد جب مکے سے آپ مدینے تشریف لے گئے ہیں وہاں پر جنگیں ہوئی اور باقاعدہ رسول نے اپنے کردار سے لوگوں کو بتایا، اور اس کے بعد جب رسول 23 برس پورے کرنے کے بعد تبلیغ کے اس دنیا سے گئے ہیں تو 30 لاکھ مسلمان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ رسول نے باقاعدہ تبلیغ کی، جنگوں میں دشمن کو زیر دیا، دنیا کو بتایا، جاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو میں جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں،
सिर्फ 23 बरस की जिम्मेदारी लेकर नहीं आया था, मैं क़यामत तक की जिम्मेदारी लेकर आया था। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी 40 साल के बाद हमारे रसूल को नबूवत मिली। 40 साल के बाद हमारे रसूल को नबूवत मिली। और वो भी बात आपको मैं मुख्तलिफ मजलिसों में बता चुका हूं कि वो भी किस तरह कि हमारे रसूल, ये मुखालिफ लोग कहते हैं कि हमारे रसूल एक पत्थर पर लेटे हुए हैं कि एक फरिश्ता आता है, आकर कहता है कि इक़रा बिस्मिक, रसूल पढ़ो। वो कहते हैं मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। लेकिन फरिश्ता कहता है पढ़ो। रसूल कहता है मुझे पढ़ना ही नहीं आता तो मैं पढ़ूंगा कहां से? तो अब क्या किया? ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, हमें 9th और 10th में ये पढ़ाया गया है, वही मैं आपको आपके सामने पेश करके बताना चाहता हूं कि ये रिवायतें कितनी गलत है जो हमारे रसूल पर बाकायदा तोहमत लगा रही है। हमारे रसूल की ये शान में नहीं है, बल्कि ये हमारे रसूल की मुखालफत से और हमारे रसूल की मादल्ला जिसको मैं कहूंगा कि ये मदम्मत वाली अगर रिवायतें कह दूं तो बेजा ना होगा। जरूर पढ़े तो मैं इसको बताना हो गया। फरिश्ते ने कहा कि पढ़। हमारा रसूल कहता मुझे पढ़ना नहीं आता। अब फरिश्ता क्या कहता है कि उठो। वो उठ गए। उठने के बाद अब रसूल को उसने खींचना शुरू किया। रसूल कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो? कह नहीं, अभी कुछ देर सब्र करो। आपने 2-3 दफा खींचा, उसके बाद उस पत्थर पर दोबारा लिटाया। लिटाने के बाद अब रसूल के सीने का ऑपरेशन करना शुरू किया। उसमें से दिल निकाला। दिल निकालने के बाद उसमें एक काला तिल था, उसे निकाला। फिर उसे आबे जमजम और आबे कौसर से धोया। जब धो चुका उसके बाद उस सीने की किवाड़ियों को दोबारा बंद किया, दिल को वहां रखा। उसके बाद हमारे रसूल के लिए कहा जाता है कि हमारा रसूल उस दिन से उसका सीना कुशादा हो गया और उस दिन से वो पढ़ा लिखा तस्लीम किया जाने लगा और उस दिन से जिब्रील उसको पढ़ाने लगे। जब हमने यही बात कुरान से पूछी और लोगों ने कहा कि ये क्या बात है कि फरिश्ता आकर हमारे रसूल को पढ़ाता था, रसूल को आकर पढ़ाता था। हमने कुरान से पूछा ये कैसा रसूल है कि एक तो वो रसूल था जिसने चूल्हे में लेट कर कहा था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं साहिब किताब नबी होकर आया हूँ। एक ईसाइयों का नबी है, वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, अल्लाह की किताब लेकर आया हूँ। और एक मुसलमानों का नबी है जो अशरफुल अंबिया है, अशरफुल अंबिया है, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि उसे एक फरिश्ता पढ़ाता था। तो मैं अपने इस रसूल को बरतर समझूं या ईसाइयों के उस रसूल को बरतर समझूं? जरूर पढ़े ना मोहम्मद वाले। जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। खुदा वो है जिसने कुरान की तालीम दी और इंसान बनाकर भेजा, उसको बयान का तरीका सिखाया। तो अब मालूम हुआ कुरान ने बताया कि ये यहाँ नहीं पढ़े बल्कि अल्लाह के यहाँ से पढ़ कर आए। रसूल ने भी कहा अब बोलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया था। अब लोग ये कहते हैं कि हमारा रसूल इस दुनिया में पढ़ा और आए करीमा की जो अभी आपके हज़रात के सामने पेश कर रहा हूं कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लोग ये कहते हैं कि उन बेपढ़े लिखों ही में से एक बेपढ़े लिखे को रसूल बनाया जो उनको आयत की तिलावत करता है, उनका तज़किया नफ्स करता है, किताब हिकमत की तालीम देता है। लोग उसकी तशरीह इस आयत की ये करते हैं
बात है कि ये आयत करीमा ये कहती है कि बे पढ़े लिखे अरबों में से ही एक को रसूल बनाया। तो मौला ने कहा जरूर यही कहते हैं? हाँ यही कहते हैं। कहने लगे कि तुम जरा गौर नहीं करते, उन लोगों से कहो जरा गौर किया करे, जब कुरान शरीफ पढ़ा करे तो जरा गौर भी कर लिया करे कि ये आयत खुद बता रही है कि हमारा रसूल माज़अल्लाह जाहिल नहीं था। अगर जाहिल होता तो वो जैसे कुरान शरीफ में है कि हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, वो आयात की तिलावत कैसे करता, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो तज़किये नफ्स है। रास्ते में उनके लश्कर ने रोका, चाहते तो उनके लश्कर को पामाल कर सकते थे, चाहते तो उनके लश्कर को पामाल कर सकते थे, लेकिन हुसैन ने क्या कहा, अब्बास मुझे उनका लश्कर प्यासा मालूम होता, इन्हें पानी पिलाओ। साक़ी कौसर के बेटे ने उनके लश्कर को पानी पिलाया। आखिर हुसैन एक लम्हा मैदान में तो मुहर्रम को पहुंचे। मुहर्रम को हुसैन ने वो जमीन 60,000 दिरहम में हासिल की और बनी असद से कहा, देखो बनी असद सुनो, जब हम यहाँ शहीद हो जाए तो तुम हमारे कब्रों को यहाँ बना देना, हमें दफन कर देना। और उसके बाद ये कहा, देखो जब हम यहाँ शहीद हो जाए, हमारे कब्रों पर मुजाविर बनकर लोग आए या हमारे मेहमान बनकर आए तो तुम उन्हें 3 रोज अपना मेहमान रखना और उन्हें कहना जब वो ठंडा पानी पिए तो अली असगर को याद कर ले। अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा इस करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। हुसैन ने कहा आखिर 4 मुहर्रम आ गई, हुसैन के खेमे दर्जा की तराई से हटा दिए गए। अज़ादारों 7 मुहर्रम से हुसैन के खेमों में सदाए अलाकश बुलंद होना शुरू हुई। 10 मुहर्रम की सुबह हमदार हुई, अली अकबर ने आजादी, अली अकबर की आजादी कैसी, वो वक्त मुझे नहीं भूलता, वो वक्त मुझे नहीं भूलता। अज़ादारों तो आज मैं भी हुसैन की रुखसती बयान कर रहा हूँ। अपना दिल थाम के रखिए कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा ज़हरा इस वक्त में आई हुई है और वो देख रही है कि किस अज़ादार के आंखों से आंसू रवा होते हैं कि हुसैन की हुस्न कैसे है। बीवियों ने ये सुना, तमाम बीवियां सर पीटने लगी, मुंह पे तमाचे मारने लगी, कहती हैं हुसैन हमें किसके सहारे पर छोड़कर जा रहे हो, अब्बास हमसे जुदा हो चुके हैं, और मोहम्मद हमसे जुदा हो चुके हैं, अली अकबर हमसे जुदा हो चुके हैं, ए हुसैन हमें किसके सहारे पर छोड़ रहे हो। लेकिन हुसैन सबसे विदा हो रहे हैं। सबसे आखिर में हुसैन जनाबे फिजा को आखिरी सलाम करते हैं कि फिजा मेरा आखिरी सलाम लो। आखिर हुसैन खेमा गाह से निकलना चाहते हैं। रावी बयान करता है, मैंने देखा कि खेमे का पर्दा बार बार उठता था, बार बार गिरता था। मैं हैरान था, परेशान था, आखिर ये क्या वजह है। लेकिन जब मैंने गौर किया, मैं जब ये समझा कि जब हुसैन निकलना चाहते हैं तो शायर कहता है शब्बीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से जैसे कि निकलता है जनाजा किसी घर से। इस तरह हुसैन खेमागाहे हुसैनी से निकले, दुलजना के करीब पहुंचे। अब जब दुलजना के करीब पहुंच गए, आपने दुलजना की तरफ देखा और एक मर्तबा दाएं बाएं देखा, फिर मक्तल की जानिब एक मर्तबा हुसैन ने निगाह की। कहा अब्बास हुसैन आज घोड़े पर सवार होना चाहता है, अब्बास घोड़े पर सवार हुआ चाहता है, मुझे घोड़े पर बिठाओ, मुझे घोड़े पर सवार कराओ, आओ अली अकबर आओ। रकाब को थामो, लेकिन कोई नहीं। रावी बयान करता है कि मैंने देखा, नहर की जानिब देखा कि अब्बास की लाश थी, तो कभी बुलंद होती थी, कभी नीचे गिरती थी। अब्बास की लाश बड़ी परेशान थी कि क्या करे। आखिर इसी असना में रावी बयान करता है, मैंने देखा एक बीबी निकली और कहा हुसैन किसे पुकार रहे हो, किसे पुकार रहे हो। अली अकबर शहीद हो चुके, अब्बास शहीद हो चुके, कासिम शहीद हो चुके और मोहम्मद शहीद हो चुके, सब शहीद हो चुके हैं अब्बास। हुसैन मैं आओ तुम्हें सवार करा दूं। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवार कराया। अज़ादारों हुसैन दुलजना पर सवार हुए, लेकिन दुलजना आगे नहीं चलती।
आगे नहीं चलती। हुसैन कहते हैं घोड़े बचपन में जब मैं चढ़ने लगा बैठ गया तू, पर आज सबक क्या है जो चलने से रुका तू, पर आज सबक क्या है ए घोड़े अब तो थोड़ी सी मुसाफत रह गई है। मैं जानता हूँ कि तू 3 दिन का भूखा है, तू 3 दिन का प्यासा है, लेकिन हुसैन भी इतना ही प्यासा है। बस ये आखिरी खिदमतें हैं घोड़े, ये आखिरी खिदमतें हैं नाना के जुलजरा। इसके बाद हुसैन तुझसे कोई खिदमत नहीं लेगा, तुझसे कोई खिदमत नहीं लेगा। बस हुसैन ने जब ये कहा, घोड़ा एक मर्तबा रोता हुआ अपने गर्दन नीचे की। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा देखा घोड़े के पैरों से सकीना चिपटी हुई है। कहती है ए घोड़े सुबह से जो भी मैदान में गया है वो वापस नहीं आया। मैं अपने बाबा के सीने पर सोती हूँ, मेरे बाबा को न लेकर जा, क्योंकि मैं जानती हूँ सुबह से जो गया वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा भी वापस नहीं आएंगे। आजादारों हुसैन जानते तो पहचान लो, मैं अली का लाल हूँ। हुसैन मिल्ली व आना मिनल हुसैन का मिस्ताक हूँ। सोच लो, समझ लो, उसके बाद मुझे कत्ल करना। लेकिन लोग कोई तीर मारता था, कोई पत्थर मारता था। ज़ैनब ने कहा भैया ये तुझे शायद बुज़दिल समझते हैं, तुझे बुज़दिल समझते हैं। हुसैन इन्हें जरा अपने बात की